آج میں پھر سے آپ سب کے سامنے تہجد کی میریکل سٹوری لائی ہوں۔ آپ سب اسے سنیں گا اور غور کیجیے گا۔ میریکلز ہوتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم کل ہی دعا کرتے ہیں اور کل ہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا یا نہیں۔ تھوڑا وقت، تھوڑا صبر ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا سب کچھ مل جانا تو پھر آزمائش، محبت اللہ سے کیسے ہوتی اور اللہ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس لیے تھوڑا صبر کریں اور سنیں۔ تمہیں اللہ نے تہجد تک بلا لیا ہے نا، تو اب یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھنے کا۔ یقین رکھو اب حیران کن معجزے دیکھنے کا۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے لیے اللہ خود اپنے بندوں کو ملاقات کے لیے چنتا ہے۔ اس تنہائی میں اللہ سے کی گئی گفتگو تمہارا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صبر سے تم دعائیں کرو اللہ سے، اللہ جانتا ہے تمہیں کب کیا عطا کرنا ہے۔ مقرر وقت پر سب ہو جائے گا، تم بس صبر اور یقین رکھنا۔ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ جانتا ہے تم پریشان ہو، اس کو خبر ہے تمہاری بے چینی کی۔ وہ کر دے گا سب بہترین۔ اگر ابھی تک کوئی معجزہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اس تھوڑی سی تقریر سے؟ جانتے ہو نا اللہ خیر لانے سے پہلے آزمائش سے گزارتا ہے اپنے پیارے بندوں کو۔ پھر کیوں اتنے وسوسے ہیں تمہارے دل میں؟ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لو، جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ تم تہجد تک نہیں آتے، تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کے لیے تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بدلنا چاہتا ہے تب تمہارا دل تہجد میں لگا دیتا ہے۔ تہجد گزار بندہ اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو؟ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا ہے تو پھر دعاؤں کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ دعا کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اگر اللہ دل نہیں بدل رہا ہے تو وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ السلام علیکم، میں آپ سبھی سے ایک میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم آپی، میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تہجد سے کیسے مجھے وہ انسان مل گیا۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تہجد میں نے کس طریقے سے انہیں مانگا اور وہ مجھے مل گئے۔ الحمدللہ ہماری شادی ہو گئی۔ 3 years back، 3 سال پہلے مجھے ایسا ریئلائز ہوتا تھا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں نہیں رہے تو میں وہ سوچ کر بھی کانپ جاتی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں آتی تھی، میں اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری زندگی کا دن ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ رہنا، بس یہی رہتا تھا۔ مجھے دن ہو تو ان کا خیال، مجھے رات ہو تو ان کا خیال، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اور میں اندر ہی اندر ان کے ساتھ بہت ہی کلوز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر، اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو میں کیسے رہوں گی۔ یہ سوچ کر میں بہت ٹوٹ جاتی تھی۔ کہیں بار میں
बैठे बैठे रो लेती थी, कई बार मैं खाते खाते रो लेती थी, कई बार मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छा वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम साथ हैं, पर वो वक्त बहुत मुश्किल था अभी। मैंने कैसे क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया, मैंने तो दुआ की। मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ने हमें बनाया है, पर उस बंदे को भी हमारे लिए बनाया है, पर हम समझ ही नहीं पाते। हम इतनी इतनी मोहब्बत कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आता। पर मैं इस इंसान के बगैर रह ही नहीं सकती थी। ये सोच कर ही मुझे बहुत तकलीफ़, और मैं बहुत टूट जाती थी। मैं बहुत ही उनसे इमोशनली अटैच हो चुकी थी, और ये मुझे बस मेरी ज़िंदगी का मकसद यही था कि बस मुझे इनके साथ रहना है, मुझे बस इनके साथ रहना है, मुझे बस इन्हें पाना है, बस मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ, इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ। बस यही ख़्याल मेरे दिल में रहता था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही थे, यही है, बस यही ख़्याल रहता था, बस यही चाहिए। एक रात मैं बहुत दर्द में थी, बहुत तकलीफ़ में, और मैं बहुत डरी हुई थी। इससे पहले मैं आपके पोस्ट बहुत देखती थी, जिससे मुझे ये पॉज़िटिविटी मिलती थी कि मैं तहज्जुद पढ़ूँगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट ही किया। कुछ दिन ही गुज़रे, एक रात ऐसी आई, मैं बहुत रोई, मैं बहुत टूटी अल्लाह के सामने। मैं नमाज़ पढ़ी, उस दिन मुझे याद है वो फ्राइडे का दिन था, और तहज्जुद का टाइम था। तहज्जुद के साथ साथ मैं सूरे रहमान भी पढ़ती थी, सूरे मुज़म्मिल भी पढ़ती थी, और सूरे रहमान, सूरे मुज़म्मिल के साथ साथ मैं सूरे यासीन, जब भी मुझे दिल करे मैं पढ़कर दुआ कर देती थी। मुझे उस दिन मुझे याद है वो फ्राइडे का दिन था, और मैं बहुत टूट चुकी थी कि मैं कैसे करूँगी। तो बस मैंने अल्लाह से दुआ करनी शुरू की, और वो तहज्जुद का वक्त था। मुझे याद है, या अल्लाह, आपने मुझे उस इंसान की किस तरीके से आपने मेरे अंदर वो मोहब्बत डाली है। मैं चाहती हूँ कि आप वो इंसान को भी मुझे दे दें, मुझे एक कर दें, हम दोनों को एक कर दें, हमारा निकाह करवा दें। मैं उसके बगैर सोच लूँगी तो अल्लाह ताला बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं जानती हूँ कि आपने बनाया है मुझे, आपने उन्हें भी बनाया है, पर आपने ये रिश्ता भी तो बनाया है। आपने जब मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत डाली, तो वो इंसान को भी मुझे दे दे, बोलकर मैं बहुत दुआ करती थी। उस दिन मैंने दुआ की, और मैं बहुत रोई। वो एक सेपरेशन के डर से कि मैं इनसे दूर हो जाऊंगी तो क्या होगा, बस मैं बहुत रोई। वो तहज्जुद का वक्त था, और मैं सजदे में रोती गई। बस वो तहज्जुद से कब मेरे काम बनते गए, और कब हम एक हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो जब का दिन था जब मैंने रो रो कर दुआ की थी, और वो आज का दिन है, हम दोनों साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तहज्जुद में सिर्फ यही दुआ की है कि बस वो मेरा हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ माइन नाउ, ही इज़ माइन, आई नेवर लूज़ होप, तहज्जुद कैन मेक मिरेकल्स हैपन। बिल्कुल सही बात है। तहज्जुद से ही भी इंसान को वो सब कुछ देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तहज्जुद यकीनन अल्लाह से कौन कहलाती है तहज्जुद। बस बहुत बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी मैं आपकी, क्योंकि आपकी पेज से मुझे बहुत हिम्मत मिली। आपके पेज पे ज़्यादातर पोस्ट मुझे तहज्जुद के ही मिलते थे। जब कभी मैं टूटती तो वो पोस्ट मेरे सामने आता और मुझे हिम्मत मिल जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہت بہت خوشی دے، آمین۔